गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आमे ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो टीचर माने स्पेशल ओटीईटी दौरान ये भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। तो ये भिडियो आमे ओडिशार हिस्ट्री संबंधी किसी क्वेश्चन देखा। तो प्रथम प्रश्न होउची ओडिशार सर्वप्रथम राजनैतिक अनुष्ठान नाम कौन? उत्कल सभा ना उत्कल सम्मिलनी ना गंजाम जातीय सभा ना हितवादिनी सभा। तेरे ओडिशार प्रथम राजनीतिक अनुष्ठान नाम तेरे कौन ना ताहिजो कौन ना उत्कल सभा। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। यहाँ 2 नंबर केउ व्यक्ति उद्यम रे उत्कल सभा गठित होइतिला? गोपबंधु दास ना मधुसूदन दास ना भागीरथी महापात्र ना फकीर मोहन सेनापति। तेरे उत्कल सभा कहा उद्यम रे गठित होइतिला? तेरे ताहा थिला कोन ना मधुसूदन दास। मधुबाबू को उद्यम रे उत्कल सभा गठित होइतिला। ऑप्शन बी मधुसूदन दास इज योर राइट आंसर। यहाँ पर 3 नंबर किए उत्कल सभार प्रथम सभापति थिले? गोपबंधु दास ना मधुसूदन दास ना चौधरी काशीनाथ दास ना गौरी शंकर राय। तेरे प्रथम सभापति किए थिले? तेरे यार आंसर हो कौन ना चौधरी काशीनाथ दास। चौधरी काशीनाथ दास जे कि हमर उत्कल सभार प्रथम सभापति थिले। ऑप्शन सी राइट आंसर। तापर पुणी प्रश्न रही उत्कल सभार प्रथम संपादक ताले किए थिले? संपादक किए थिले? गोपबंधु दास ना मधुसूदन दास ना चौधरी काशीनाथ दास ना गौरी शंकर राय। तेबे संपादक तेबे थिले गौरी शंकर राय आउ सभापति थिले चौधरी काशीनाथ दास। यह होची कौन ना मधुबाबू को प्रचेष्टा रे केबे ना 1882 केबे ना 1882 अगस्त 16 तारीख दिन तेबे हमर उत्कल सभा गठित होइतिला। तेबे मधुबाबू कौन ना ओडिया भाषाभाषी अंचल गुडी को तांकर एकत्रीकरण करिया पई प्रथमे ताले केबे ना 1882 अगस्त 16 तारीख रे कटक ठारे कोडी ना कटक ठारे उत्कल सभा गठन करथिले, जहाँकि ओडिशार प्रथम सुसंगठित राजनीतिक अनुष्ठान थिला। आउ से उत्कल सभार ताले प्रथम सभापति होउछन्ती के ना चौधरी काशीनाथ दास आउ एवं संपादक होउछन्ती के ना गौरी शंकर राय। एवरे 5 नंबर केबे जातीय कांग्रेस रो द्वितीय अधिवेशन बसथिला? 1886 डिसेंबर 28 ना 1887 जनवरी 13 ना 1888 मार्च 25 ना 1889 जून 21। तेबे केबे ताले जातीय कांग्रेस रो द्वितीय अधिवेशन बसथिला? द्वितीय अधिवेशन केबे ना 1886 डिसेंबर 28। 1886 डिसेंबर 28 ए ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। जेन समय कि हमरो जातीय कांग्रेस रो द्वितीय अधिवेशन बसथिला। पुणी प्रश्न हला जातीय कांग्रेस रो द्वितीय अधिवेशन केउठी बसथिला? बॉम्बे ना कलिकता ना दिल्ली ना मद्रास। तेबे जातीय कांग्रेस रो द्वितीय अधिवेशन कलिकता ठारे बसथिला। कलिकता ठारे ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। एवरे 7 नंबर निम्नलिखित व्यक्ति मानक मध्यरु किए उत्कल सभा तरफरु जातीय कांग्रेस रो द्वितीय अधिवेशन रे जोग दैथिले? एबे उत्कल सभा तरफरु जातीय कांग्रेस रो हमर भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो संगठन जातीय कांग्रेस रे किए जोग दैथिले ओडिसा रो? गोपबंधु दास ना भागीरथी महापात्र ना चौधरी काशीनाथ दास ना कालीपद बानर्जी। तेबे यार आंसर हिजिबो कोन ना उत्कल सभा तरफरु हमर किए ना कालीपद बानर्जी। तेबे ठीक अछंती कि कालीपद बानर्जी से जाइथिले। ता सहित आउ के जाइथिले ना मधुसूदन दास आउ के जाइथिले ना मधुबाबू हमर जाइथिले मधुसूदन दास जाइथिले। गोलोक चंद्र बोस मध्ये जाइथिले के ना गोलोक चंद्र बोस जाइथिले आउ हरिवल्लभ बोस एवं कालीपद बानर्जी ए माने सब जाइथिले। तेनो एथिरे अछि कालीपद बानर्जी। तेनो ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ पर 8 नंबर केउ व्यक्ति को नेतृत्व रे बंग जातीय सभा गठित होइथिला? सर सुरेंद्रनाथ बानर्जी ना कालीपद बानर्जी ना उमेश चंद्र बानर्जी ना रविंद्रनाथ ठाकुर। तेबे केउ व्यक्ति को नेतृत्व रे हमर बंग जातीय सभा गठित होइथिला? तेबे यार आंसर हिजिबो कोन ना सुरेंद्रनाथ बानर्जी या ना सर सुरेंद्रनाथ बानर्जी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। यहाँ पर 9 नंबर
କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସଭା, ନା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ନା ବଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସଭା, ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି? ତେବେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା? ତ ଆମର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଗରୁ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍କଳ ସଭାର ଆମର କ'ଣ ନା ପରିସର ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି କ'ଣ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସଭା ସେଇଠୁ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ବଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସଭା, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର, କେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1885, ନା 1890, ନା 1899, ନା 1903? ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1903, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ରମ୍ଭାଠାରେ, ନା ଖଲିକୋଟଠାରେ, ନା ଛତ୍ରପୁରଠାରେ, ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ? ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ତେବେ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କୋଉଠି? ନା ରମ୍ଭା। କୋଉଠି? ନା ରମ୍ଭାଠାରେ, ମାନେ 1903 ମସିହା ରମ୍ଭାଠାରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସୁରପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର, ନା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ନା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ, ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ବେବର୍ତ୍ତା? ତେବେ କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି? ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି କାହା ପ୍ରେରଣାରେ? ନା ଖଲିକୋଟର ରାଜା ଯିଏକି ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେବ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ନାମକ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯିଏକି ଖଲିକୋଟର ରାଜା ଥିଲେ। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, କେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା? 1903 ଏପ୍ରିଲରେ, ନା 1903 ଜୁନରେ, ନା 1914 ଜାନୁଆରୀରେ, ନା 1919 ଫେବୃଆରୀରେ? ତେବେ କେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1903 ଏପ୍ରିଲରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା 1903 ଏପ୍ରିଲ, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 14, କିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ନା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦେ, ନା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ? ତେବେ କିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ଅପସନ୍ ସି ଦେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। এই ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ଯିଏକି ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 1903ରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 1903ରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ, ତେବେ 1903ରେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ବେବର୍ତ୍ତା ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ? ତେବେ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ନା 1903ରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଠାରେ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? ଆଳି, ନା କୁଜଙ୍ଗ, ନା କନିକା, ନା ଆଠଗଡ଼? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ କେଉଁଠିକାର ରାଜା ଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ହେଇଯିବ କନିକାର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, କେବେ ଉତ୍କଳ ସଭାର ଶେଷ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା? 1885, ନା 1899,
ନା 1901 ନା 1903? ତେବେ ଉତ୍କଳ ସଭାର ଶେଷ ଅଧିବେଶନ କେବେ? ନା 1903 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, କିଏ ଉତ୍କଳ ସଭାର ଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ନା ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର? ଉତ୍କଳ ସଭାର ଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କିଏ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତେବେ 1903 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ କଟକ ଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭାର ଶେଷ ଅଧିବେଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ନିଜେ ହିଁ ତାର ସଭାପତିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ, ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ, ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ? ତେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ। କିଏ? ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ନିଜେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା, ନା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ନା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା, ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୋଟ କେତୋଟି ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା? 10ଟି, ନା 12ଟି, ନା 16ଟି, ନା 20ଟି? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୋଟ ଅଧିବେଶନ କେତୋଟି ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା 16ଟି ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନା କଟକ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 24, କେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା? 1903 ଜୁନ 14-15, ନା 1903 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28-29, ନା 1903 ଜୁଲାଇ 30-31, ନା 1903 ଡିସେମ୍ବର 30-31? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ତେବେ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା ତାହା ହେଇଯିବ କେବେ? ନା 1903 ଡିସେମ୍ବର 30-31। 1903 ଡିସେମ୍ବର 30-31। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 25, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ? ତେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ନା ସେ ଥିଲେ କିଏ? ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ। କିଏ? ନା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କେତେ ଜଣ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 10, ନା 12, ନା 30, ନା 40? ତେବେ କେତେ ଜଣ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ସେଇଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା 30 ଜଣ। କେତେ? ନା 30 ଜଣ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 27 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦୁଝରର କେଉଁ ରାଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ବିଶ୍ୱନାଥ ବେବର୍ତ୍ତା, ନା ଧନୁର୍ଜୟ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ, ନା ସୁରପ୍ରତାପ ବାହାଦୁର, ନା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦୁଝରର କେଉଁ ରାଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଧନୁର୍ଜୟ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ। ଧନୁର୍ଜୟ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଡିଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଯୋଉଟାକି ହେଇଛି ଆମର ଧନୁର୍ଜୟ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 28 ନମ୍ବର, କିଏ ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା ର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା
ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ନା ମତିଲାଲ ଘୋଷ ନା ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ତେବେ ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା ତାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କିଏ ନା ମତିଲାଲ ଘୋଷ। କିଏ ନା ମତିଲାଲ ଘୋଷ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତେବେ ଏଇ ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା ଇଏ କୋଉଠିକାର ପତ୍ରିକା ନା ଇଏ କୋଲକାତା। ତେବେ କୋଲକାତାର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଥିଲା ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା। ସେ ତାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କିଏ ନା ମତିଲାଲ ଘୋଷ, ଯିଏକି ଆସିକି କୋଉଠି ନା ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 29 ନମ୍ବର, ହେନରୀ ରିସ୍ଲେ କେଉଁ ବଡଲାଟଙ୍କ ସମୟରେ ଗୃହ ସଚିବ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ରିପନ ନା ୱାଭେଲ ନା ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ତେବେ ହେନରୀ ରିସେଲ କେଉଁ ବଡଲାଟଙ୍କ ସମୟରେ ଗୃହ ସଚିବ ଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଗୃହ ସଚିବ ହେନରୀ ରିସେଲ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 30 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ତୃତୀୟ ନା ଚତୁର୍ଥ? ତେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ? ତେବେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ହିଁ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର କ'ଣ ନା 1903 ମସିହାରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 31, ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ବାହାଦୁର କେଉଁଠାରେ ରାଜା ଥିଲେ? ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ବାହାଦୁର କେଉଁଠାରେ ରାଜା ଥିଲେ? ଆଠଗଡ଼ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ନା ନୀଳଗିରି ନା ଢେଙ୍କାନାଳ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜା ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତେବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର। ତେବେ ସେ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯିଏକି ଆମର ହେନରୀ ରିସ୍ଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ବଳିତ ଦଲିଲ, ସେ ସମ୍ବଳିତ ଦଲିଲ ବା ସେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେଟାକୁ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି 1903 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ କେବେ ନା 1903 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗଳା ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦଲିଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ କ'ଣ ନା ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଏହାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ବିଶାଖାପାଟଣା ଏଜେନ୍ସି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ମିଶାଇ ବଙ୍ଗଳା ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ, ତା ସହିତ ବଙ୍ଗଳା ଶାସନ ଅଧୀନରେ ସେଗୁଡ଼ା ରଖାଯିବା ପାଇଁ ସେ ହେନରୀ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାରରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଦଲିଲ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? କଟକ ନା ପୁରୀ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ତେବେ କୋଉଠି ବସିଥିଲା? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 33, କେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ପୁଣି କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? କେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା କୁହାଯିବ? ତେବେ 1912 ଏପ୍ରିଲ 6-7 ନା 1913 ଏପ୍ରିଲ 9-10 ନା 1913 ଏପ୍ରିଲ 6-7 ନା 1912 ଏପ୍ରିଲ 15-16? ତେବେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 1912 ଏପ୍ରିଲ 6-7ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ତେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 1912 ଏପ୍ରିଲ 6-7 ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା ନା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ମଧୁବାବୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ସେଠାରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯେବେକି ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର। ଏହାପରେ 34, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଦଶମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ଦଶମ ଅଧିବେଶନ କଟକ ନା ଗଞ୍ଜାମ ନା ଗଜପତି ନା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି? ତେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଦଶମ ଅଧିବେଶନ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ନା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 35, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ?
स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन, ना रिपन को स्वायत्त शासन व्यवस्था, ना बिहार ओडिशा प्रदेश गठन, ना रिसले सर्कुलर। तेबे अष्टम अधिवेशन कहुई, अष्टम अधिवेशन जोटा कि 1912 एप्रिल 6-7 होता ब्रह्मपुर ठारे। तेबे सेठी कौन विरोध करा जायतिला? तेबे तार आंसर हो कौन? बिहार ओडिशा प्रदेश गठन को विरोध करा जायतिला। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 36 उत्कल सम्मिलनी 10म अधिवेशन रे किए सभापतित्व करथिले? विक्रम देव वर्मा, ना धनुर्जय नारायण भंजदेव, ना किशोर हरिचंदन, ना विश्वनाथ बेवर्ता। 10म अधिवेशन तेज उत्कल सम्मिलनी 10म अधिवेशन तेज के 1914 डिसेम्बर 26-27 के ना 1914 डिसेम्बर के ना 26-27 26 आउ 27 1914 डिसेम्बर 26-27 रे कौन पारलाखेमुंडी रे उत्कल सम्मिलन 10म अधिवेशन होता सेठी तेबे किए ना किए सभापतित्व करथिले? तार आंसर हो कौन ना हूँ विक्रम देव वर्मा। किए ना विक्रम देव वर्मा। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। आ तेबे से कौन डिस्कसन होता ना से ओडिशा गठन पर सीमा निर्धारण उपर आलोचना होता। ओडिशा गठन पर से सीमा निर्धारण तेबे सीमा निर्धारण पर आलोचना होता। तेणु विक्रम देव वर्मा ऑप्शन ए राइट आंसर, जे कि उत्कल सम्मिलन 10म अधिवेशन में सभापतित्व करथिला व्यक्ति। यापर 37 नंबर 1918 डिसेम्बर उत्कल सम्मिलन स्वतंत्र अधिवेशन केउठारे बसथिला? बालेश्वर, ना कटक, ना पुरी, ना ब्रह्मपुर। तेबे 1918 डिसेम्बर उत्कल सम्मिलन स्वतंत्र अधिवेशन केउठी बसथिला? तेबे यार आंसर हो कौन ना कटक ठारे। कटक ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 38 नंबर 1920 उत्कल सम्मिलनी अधिवेशन केउठारे बसथिला? कटक, ना ब्रह्मपुर, ना चक्रधरपुर, ना संबलपुर। तेबे 1920 उत्कल सम्मिलन अधिवेशन केउठी बसथिला? तेबे यार आंसर हो कौन ना चक्रधरपुर। कोठी ना चक्रधरपुर, सिंहभूमि जिला जोटा कह सिंहभूमि जिलार चक्रधरपुर ठारे ताले कौन कराइथिला ना उत्कल सम्मिलनी 1920 मसीह उत्कल सम्मिलनी अधिवेशन बसथिला चक्रधरपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर। तेबे ये 1920 उत्कल सम्मिलनी रे कौन होइछि ना से चक्रधरपुर ठारे जो हेइथिला हमर सिंहभूमि जिले में चक्रधरपुर ठारे 1920 उत्कल सम्मिलनी गठन से कौन होइछि ना से हमर जातीय कांग्रेस तेज भारत में हमर जातीय जो जातीय कांग्रेस होता से जातीय कांग्रेस लक्ष्य आदर्श को ग्रहण करनेला माने से गोटे पार्ट हो गला उत्कल सम्मिलनी हमर जातीय कांग्रेस गोटे अंश हो गला। तेणु उत्कल सम्मिलनी बोली गोटे किसी निर्दिष्ट रहिला नाही। तो ताको विरोध करथिले किए ना मधुबाबू। मधुबाबू केवल ओडिशा ये सम्मिलनी गठन करथिले ओडिशार स्वतंत्रता माने सीमा निर्धारण ओडिया भाषाभाषी अंचल किंतु भारत स्वाधीनता संग्राम सहित यार किसी लिंक नथिला केवल ओडिशा को स्वतंत्र देवा लक्ष्य यही सम्मिलनी गठन करथिले। तो जेतेबेले 1920 उत्कल सम्मिलनी जातीय कांग्रेस गोटे अंश हो गला सेतेबेले मधुबाबू यहाँ विरोध कले आउ से उत्कल सम्मिलनी समस्त संपर्क कांग्रेस सह तुटाई देले माने से निजे जे सृष्टिकर्ता से ही ये उत्कल सम्मिलनी गोटे अंश होगी रहिले नाही। 39 नंबर कही केउ माने 1924 रे उत्कल सम्मिलनी को पुनर्बार संगठित करथिले? कांग्रेस को समर्थन करथिबा व्यक्ति, ना कांग्रेस सहित उत्कल सम्मिलनी मिश्रण को विरोध करथिबा व्यक्ति, ना कांग्रेस विरोधी व्यक्ति, ना स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन को समर्थन करथिबा व्यक्ति। तेबे कौन होइछि ना 1924 रे उत्कल सम्मिलनी को पुनर्बार संगठित करागला कारण 1920 रे जेतेबेले उत्कल सम्मिलनी कांग्रेस अधीन है से मधुबाबू को उत्कल सम्मिलनी सहित आउ संपर्क रखिले नाही। तेणु से नुआ आउ गोटे संगठन गठिया चेष्टा कले उत्कल सम्मिलनी 2.0। तो कौ मैंने मधुबाबू को सहयोग करते ना से माने हेले किए ना जो मैंने कांग्रेस सहित उत्कल सम्मिलनी विरोध को मिश्रण को विरोध करते से माने 1924 रे उत्कल सम्मिलनी को पुनर्बार गठन करने चेष्टा कले। तबे ऑप्शन बी हो राइट आंसर।
1925 ମସିହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କଟକ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ 1925 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଟକ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କିଏ ଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ନା କଳ୍ପତରୁ ଦାସ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା କଳ୍ପତରୁ ଦାସ। କଳ୍ପତରୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 41 କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଧରାଯାଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନା କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ନା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ନା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ହାର୍ଟବିଟ୍ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 42 କେବେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ? 1932 ଜୁନ 13 ନା 1933 ଅଗଷ୍ଟ 24 ନା 1934 ଫେବୃଆରୀ 4 ନା 1935 ଜୁନ 23? ତେବେ ମଧୁବାବୁ କେବେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା 1934 ଫେବୃଆରୀ 4। 1934 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ, 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି 1934 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ। ଏହାପରେ 43 କେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ବୈଠକ ବସିଥିଲା? 1935 ଜାନୁଆରୀ 14 ନା 1935 ଜାନୁଆରୀ 11 ନା 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ନା 1936 ଜୁନ 24? ତେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ବୈଠକ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା ତାହା ଥିଲା କେବେ ନା 1935 ଫେବୃଆରୀ 11। 1935 ଫେବୃଆରୀ 11, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 44 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ବୈଠକ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ବାଲେଶ୍ୱର ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ନା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନା କଟକ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ବୈଠକ ତେବେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନା ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା କଟକ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 45 କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା? ତେବେ କେବେ ନା 1936 ଏପ୍ରିଲ 1। 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ଯୋଉଟାକି ଆମର ଉତ୍କଳ ଦିବସ କହୁଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ, 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।